everyone, welcome back to Vivekananda Nursing Academy. So today let us talk about RH incompatibility. Okay, so you might have heard RH incompatibility గురించి మీరు వినే ఉంటారు. So incompatibility, RH అంటే incompatibility. Incompatibility means no compatibility. So in blood groups, apart from the grouping like phenotype అంటాం ABO. Okay, so ఈ blood groupings తో పాటు మనకి negative rhesus factor also was found. Okay, so rhesus factor లో మనకి either RH positive or negative. యూజువల్ గా మనకి బ్లడ్ గ్రూప్స్ అన్నిటిలో కూడా సో RH పాజిటివ్ కానీ నెగిటివ్ కానీ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఇఫ్ యూ టేక్ ఏ బ్లడ్ గ్రూప్, ఓకే, సో ఏ పాజిటివ్, ఓకే, సో ఏ పాజిటివ్, బి పాజిటివ్ అండ్ ఓ పాజిటివ్ అండ్ ఏ నెగిటివ్, బి నెగిటివ్ అండ్ ఓ నెగిటివ్, ఏబి నెగిటివ్. సో లైక్ దట్ మనకి పాజిటివ్ ఆర్ ఇట్ క్యాన్ బి నెగిటివ్. సో రిసెస్ ఫ్యాక్టర్ అనేది మనకి పాజిటివ్ ఉండొచ్చు, నెగిటివ్ ఉండొచ్చు. అయితే మనకి ఇన్కంపాటబిలిటీ, ఈ RH ఫ్యాక్టర్ ఇన్కంపాటబిలిటీ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే యూజువల్గా డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ ఇఫ్ మదర్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఓ నెగిటివ్ ఆర్ ఎనీ నెగిటివ్ గ్రూప్ అండ్ ఇన్సైడ్ ద ఓంబ్. ఓకే, సో ఒకవేళ హస్బెండ్ అంటే ఫాదర్ పాజిటివ్ గ్రూప్ ఉంది అనుకున్నాం. ఓకే, సో అప్పుడు కనుక ఒకవేళ పాజిటివ్ బ్లడ్ గ్రూప్ ఉంటే సో మదర్లో ఉన్న అంటే మదర్ ఈజ్ ఇన్ నెగిటివ్ గ్రూప్ and the fetus is positive. Okay, so if the fetus is positive, so this fetus will produce antigens. Okay, these antigens will found against the mother. Okay, so fetus blood cells అనేవి మనకి మదర్ కి యాంటీజెన్ లాగా పనిచేస్తాయి అన్నమాట. సో అప్పుడు మదర్ ఏం చేస్తుంది, మదర్ బాడీ నుంచి యాంటీబాడీస్ అనేవి డెవలప్ అవుతాయి. ఓకే, సో దానివల్ల మనకి నెక్స్ట్ ఫీటస్ కి ప్రాబ్లం అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ RH incompatibility. Okay, so fetal blood factors లేదా fetal RBC will act against the mother blood. Okay, so mother blood will produce antibodies. Understand? So because of that, so as mother produces antibodies against the fetus, okay, so in first baby it may not affect that much. Okay, so coming to the next baby, so definitely it will affect and it takes place hemolysis. Okay, so hemolytic disease in the children, newborn baby lo there will be hemolytic disorder may occur because of this RH factor. Okay, so let us see in detail. So ఇది కూడా మనకి many times bits లో వచ్చే చాయిస్ ఉంది RH incompatibility గురించి. సో మనకి RH incompatibility అంటే ఏంటి, how it occurs and how to diagnose and how to manage. So let us see in detail about RH incompatibility. What is RH factor? So this RH factor can be like positive or negative factor. Okay, so this can be negative and this can be positive. So in blood group we have like phenotype and genotype. So phenotype ante like A, B, O, in blood groups. So in that, so rhesus factor will be there. So this rhesus factor can be positive or negative. Why RH factor is important? Okay, so RH rhesus conflict. If you see rhesus negative, this is RH negative. And from mother is RH negative group. And if the fetus inside is RH positive, so this fetus will produce antigens. So against this antigens, అంటే fetus యొక్క RBC అనేది మదర్ కి యాంటీజెన్స్ లాగా పనిచేస్తుంది అనమాట. సో మదర్ ఏం చేస్తుంది, ఇఫ్ ఎనీ యాంటీజెన్ ఇస్ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు అవర్ బాడీ విల్ రియాక్ట్. ఇక్కడ మదర్ బాడీ కూడా మనకి రియాక్ట్ అవుతుంది అనమాట. సో మదర్ బాడీ రియాక్ట్ అవ్వడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది అంటే యాంటీబాడీస్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. ఓకే, మదర్ బాడీ నుంచి ఫీటస్ కి ఎగైనెస్ట్ గా యాంటీబాడీస్ ప్రొడ్యూస్ చేయడం వల్ల ఇన్కంపాటబిలిటీ అనేది వస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ RH incompatibility? సో యాంటీబాడీ ఫార్మేషన్ కెన్ హ్యాపెన్ ఆఫ్టర్ బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూషన్ ఆర్ when fetal blood enters the mother circulation. Okay, what is RH incompatibility? Antibody formation can happen after blood transfusions or when fetal blood enters the mother circulation. So normally the fetal blood red cells containing RH antigen rarely enter the maternal circulation, but some conditions are there where there is chance of feto-maternal bleed. Okay, so here RH incompatibility,
హౌ ద RH incompatibility. RH అనేది మనకి ఫ్యాక్టర్, రీసస్ ఫ్యాక్టర్. RH is nothing but this is rhesus factor. Okay, so rhesus factor, it can be positive, it can be negative. Two types ఉంటుంది. It can be positive and negative. Okay, so మనకి rhesus factor అనేది అంటే if mother is having negative blood group. So mother blood ఏంటి? Negative blood group. You can see mother blood is negative group. Okay, so if her husband is like positive blood group. Okay, for example, her husband also negative group అనుకోండి, అప్పుడు బేబీ కూడా నెగిటివ్ గ్రూప్ ఉంటుంది కాబట్టి ప్రాబ్లం అనేది ఉండదు. ఓకే, ఇక్కడ మనకి మదర్ బ్లడ్ గ్రూప్ వచ్చేసి నెగిటివ్ బ్లడ్ గ్రూప్ అండ్ ఫాదర్ బ్లడ్ గ్రూప్ వచ్చేసి పాజిటివ్. ఓకే, ఇప్పుడు మళ్ళీ ఫీటస్ బ్లడ్ గ్రూప్ అనేది నెగిటివ్ ఉంది అనుకోండి మదర్ లాగా, అప్పుడు కూడా మనకి ప్రాబ్లం ఉండదు. ఓకే, ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. RH ఇన్కంపాటబిలిటీలో మదర్ బ్లడ్ గ్రూప్ నెగిటివ్ ఉన్నప్పుడు, ఓకే, సో ఫాదర్ బ్లడ్ గ్రూప్ పాజిటివ్ ఉంటే ఫీటల్ బ్లడ్ గ్రూప్ ఇట్ క్యాన్ బి పాజిటివ్, ఇట్ క్యాన్ బి నెగిటివ్. ఓకే, ఇక్కడ ఇప్పుడు ఫీటల్ బ్లడ్ గ్రూప్ అనేది పాజిటివ్ ఉంటేనే ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఫీటల్ బ్లడ్ గ్రూప్ కూడా నెగిటివ్ ఉంది అనుకోండి, సో అప్పుడు నథింగ్, నో ప్రాబ్లం. RH ఇన్కంపాటబిలిటీ విల్ నాట్ బి దేర్. ఓకే, ఇప్పుడు ఫీటల్ బ్లడ్ గ్రూప్ అనేది పాజిటివ్ ఉంది ఇక్కడ. ఓకే, మదర్ బ్లడ్ గ్రూప్ ఈజ్ నెగిటివ్, ఫీటల్ బ్లడ్ గ్రూప్ ఈజ్ పాజిటివ్. సో ఇక్కడ ఫీటస్ యొక్క RBC అనేది మదర్కి ఎలా ఉంటుందంటే ఇట్ విల్ బి లైక్ యాంటీజెన్స్. ఓకే, సో యాంటీజెన్స్ మన బాడీలోకి ఎంట్రీ అయితే మన బాడీ ఎనీ బాడీ if any antigen enter into our body reaction will be it produce antibodies. Immediate గా మన బాడీ యాంటీబాడీస్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఇన్ ద సేమ్ వే ఇక్కడ కూడా మదర్ బాడీకి ఇవి అంటే ఈ ఫీటల్ RBC అనేది యాంటీజెన్స్ గా అంటే దిస్ ఫీటల్ బ్లడ్ సెల్స్ ఇఫ్ దే క్రాసెస్ ప్లెసెంటా అండ్ ఎంటర్స్ ఇంటూ మెటర్నల్ బ్లడ్. ఓకే, సో దెన్ ఇట్ యాక్ట్స్ లైక్ యాంటీజెన్స్. ఓకే, సో ఈ యాంటీజెన్స్ ఎప్పుడైతే మెటర్నల్ బ్లడ్ లోకి ఎంట్రీ అవుతాయో మెటర్నల్ బ్లడ్ ఏం చేస్తుందంటే యాంటీబాడీస్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఓకే, మెటర్నల్ బ్లడ్ వాట్ ఇట్ విల్ డూ, ఇట్ విల్ ప్రొడ్యూస్ యాంటీబాడీస్ అగైనెస్ట్ దిస్ యాంటీజెన్స్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ RH ఐసో ఇమ్యునైజేషన్ అంట. ఓకే, సో ఇట్లా మనకి ఎప్పుడైతే మదర్ బాడీ యాంటీబాడీస్ ని అగైనెస్ట్ గా ప్రొడ్యూస్ చేస్తుందో, సో ఈ యాంటీబాడీస్ అనేవి మెటర్నల్ నుంచి అంటే మదర్ నుంచి ఫీటస్ కి రీచ్ అయిపోయి సో దేర్ విల్ బి ప్రాబ్లం. ఓకే, హీమోలైసిస్ జరుగుతుంది అనమాట. వాట్ హ్యాపెన్స్? హీమోలైసిస్. ఓకే, RH ఇన్కంపాటబిలిటీ అంటే ఏంటి? RH అంటే రీసస్ ఫ్యాక్టర్. ఓకే, మనకి బ్లడ్ గ్రూప్ లో రీసస్ ఫ్యాక్టర్ అనేది ఉంటుంది. సో ఈ రీసస్ ఫ్యాక్టర్ అనేది ఇట్ క్యాన్ బి ఇన్కంపాటబుల్ ఆర్ ఇట్ క్యాన్ బి కంపాటబుల్. సో ఎప్పుడు ఇన్కంపాటబుల్ అవుతుంది అంటే మదర్స్ బ్లడ్ నెగిటివ్ ఉండి ఫీటల్ బ్లడ్ అనేది పాజిటివ్ ఉంది అనుకున్నాం. ఫీటల్ బ్లడ్ కూడా నెగిటివ్ ఉంటే మనకి కంపాటబిలిటీ అంటే ఇట్ కెన్ కంపాటబుల్ అంటే సెట్ అయిపోతుంది అనమాట. ఎప్పుడైతే ఇన్కంపాటబిలిటీ అంటే మదర్ బ్లడ్ ఒకటి ఫీటల్ బ్లడ్ అనేది డిఫరెంట్ ఉన్నప్పుడు దేర్ విల్ బి ఇన్కంపాటబిలిటీ. సో ఎస్పెషల్లీ నెగటివ్ బ్లడ్ గ్రూప్. సో ఎనీ బ్లడ్ గ్రూప్ అది కనుక మదర్లో నెగటివ్ బ్లడ్ గ్రూప్ ఉంది అనుకుందాం. ఓకే, సో ఫీటస్ కూడా నెగటివ్ గ్రూప్ వస్తే సో దెర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లం విత్ ఇన్కంపాటబిలిటీ. బట్ ఇక్కడ ఫీటల్ బ్లడ్ గ్రూప్ అనేది పాజిటివ్ బ్లడ్ గ్రూప్ ఉన్నప్పుడు ఫీటల్ బ్లడ్ గ్రూప్ అనేది మదర్కి ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది? యాంటీజెన్ లాగా పనిచేస్తుంది. సో అప్పుడు మదర్ ఒక బాడీ ఏం చేస్తుంది? మదర్ మెటర్నల్ బ్లడ్ నుంచి మనకి యాంటీబాడీస్ అనేవి డెవలప్ అవుతాయి అనమాట. సో ఈ యాంటీబాడీస్ ఫీటస్కి ఎగైనెస్ట్గా వర్క్ చేస్తాయి. ఓకే, సో అందువల్ల ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఫీటల్ బ్లడ్లో మనకి సెల్స్ అనేవి డిస్ట్రాయ్ అవుతాయి. ఫీటల్ RBC అనేది డిస్ట్రాయ్ అయిపోతుంది, హీమోలైసిస్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో అట్లా హైడ్రాప్సీ ఫీటాలిస్ సో అట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఫీటస్కి వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. సో అందుకే వాట్ వీఆర్ సపోజ్ టు డూ ఇన్ RH ఇన్కంపాటబిలిటీ లెటెస్ట్. ఓకే, ఇక్కడ యాంటీబాడీ ఫార్మేషన్ కెన్ హ్యాపెన్ ఆఫ్టర్ బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూషన్. సో ఎప్పుడు ఈ మదర్ నుంచి యాంటీబాడీస్ డెవలప్ అవుతాయి? సో ఇక్కడ ఫీటల్ బ్లడ్ అనేది యాంటీజెన్స్గా పనిచేస్తే మదర్ బ్లడ్ నుంచి యాంటీబాడీస్ ఎప్పుడు ఫామ్ అవుతాయి అంటే ఆఫ్టర్ ఎనీ బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూషన్ ఆర్ వెన్ ఫీటల్ బ్లడ్ ఎంటర్స్ టు ద మదర్ సర్క్యులేషన్. ఎస్పెషల్లీ ఫీటల్ బ్లడ్ అనేది మెటర్నల్ బ్లడ్లోకి ఎంట్రీ అయితే అప్పుడు మెటర్నల్ బ్లడ్ అనేది వీటిని యాంటీజెన్స్గా ట్రీట్ చేసి యాంటీబాడీస్ని రిలీజ్ చేస్తుంది. వెన్ ద యాంటీబాడీస్ విల్ డెవలప్. ఎప్పుడు యాంటీబాడీస్ డెవలప్ అయితే ఫీటస్కి ఎగైనెస్ట్గా అంటే ఫస్ట్ ఫీటస్ నుంచి బ్లడ్ అనేది మెటర్నల్ బ్లడ్లోకి ఎంట్రీ అయినప్పుడు సో ఈ మెటర్నల్ బ్లడ్లోకి ఎంట్రీ అయినప్పుడు ఈ పాజిటివ్ బ్లడ్ కాబట్టి ఇక్కడ అది యాంటీజెన్ లాగా పనిచేస్తుంది మదర్ బ్లడ్కి.
ఓకే, అప్పుడు మదర్ బ్లడ్ ఏం చేస్తుంది, ఇమీడియట్గా యాంటీబాడీస్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఓకే, సో నార్మల్లీ ద ఫీటల్ రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ కంటైన్ RH antigen, rarely enter the maternal circulation, but some conditions are there where there is chance of feto-maternal blood. సో ఇంకా ఎనీ అదర్ కండిషన్స్, feto-maternal bleeding అలా అంటే amniocentesis కానీ మనం కొన్ని ప్రొసీజర్స్ చేసినప్పుడు కూడా సో దెర్ ఈస్ ఎ ఛాన్స్ ఆఫ్ బ్లీడింగ్. ఓకే, ఫీటో-మెటర్నల్ బ్లీడ్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంది, లేదంటే మెటర్నల్ బ్లడ్లోకి ఫీటల్ బ్లడ్ అనేది ఎంట్రీ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. సో ఇలా ఎంట్రీ అయినప్పుడే మనకి ఇన్కంపాటబిలిటీ అనేది వస్తుంది అనమాట. పాథోజెనిసిస్. సో హియర్ యూ జస్ట్ అబ్జర్వ్ RH నెగిటివ్ ఉమెన్ అండ్ మ్యాన్ ఈస్ RH పాజిటివ్. ఓకే, సో హౌ దిస్ RH incompatibility occurs. ఓకే, సో దిస్ RH incompatibility మనకి ఏ విధంగా వస్తుంది అంటే, ఎస్పెషల్లీ RH నెగిటివ్ ఉమెన్, హియర్ RH నెగిటివ్ ఉమెన్, మదర్ ఏంటి, మదర్ బ్లడ్ గ్రూప్ RH నెగిటివ్, ఫాదర్ బ్లడ్ గ్రూప్ RH పాజిటివ్. ఓకే, ఇఫ్ ఒకవేళ మదర్ బ్లడ్ గ్రూప్ ఫీటస్కి వచ్చింది అనుకుందాం, ఫీటస్ ఆల్సో హ్యావింగ్ నెగిటివ్ గ్రూప్, ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏమైనా ఉంటుందా, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, ఇఫ్ ఫీటస్ ఈస్ మదర్ ఈస్ నెగిటివ్ బ్లడ్ గ్రూప్ అండ్ ఫీటస్ ఆల్సో నెగిటివ్ గ్రూప్, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, సో ఇఫ్ ఒకవేళ కనుక ఫీటస్ బ్లడ్ గ్రూప్ అనేది పాజిటివ్, ఇక్కడ ఫాదర్ బ్లడ్ గ్రూప్ ఈస్ positive, so RH positive fetus, if the fetus also positive blood group, so if there will be problem like RH positive RBC, RH positive RBC of the fetus will enter into maternal circulation. Okay, so maternal circulation loki వెళ్ళిన తర్వాత సో మదర్ ఒకవేళ ప్రీవియస్లీ సెన్సిటైజ్డ్ సెకండరీ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ ఉందనుకోండి, అప్పుడు మనకి యాంటీబాడీ IgG ఫామ్ అయ్యి ఫీటస్లకి హీమోలైసిస్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, నాన్ సెన్సిటైజ్డ్ మదర్ ప్రైమరీ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్, ఫీటస్ విల్ బి అన్ఎఫెక్టెడ్, ఫస్ట్ బేబీ యూజువల్లీ ఎస్కేప్స్ ఫ్రమ్ మదర్స్ గెట్ సెన్సిటైజ్డ్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి బేబీ ఎలా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అంటే, ఫస్ట్ థింగ్ ఇక్కడ మదర్కి నెగిటివ్ బ్లడ్ గ్రూప్ ఉంది, ఫీటస్ నెగిటివ్ గ్రూప్ ఉంది అంటే నో ప్రాబ్లం. ఓకే, సో దెర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లం విత్ ఇన్కంపాటబిలిటీ. ఓకే, ఇక్కడ మనకి మదర్ బ్లడ్ గ్రూప్ నెగిటివ్ ఉండి ఫాదర్ బ్లడ్ గ్రూప్ పాజిటివ్ ఉన్నప్పుడు ఈ ఫీటస్ బ్లడ్ గ్రూప్ కూడా పాజిటివ్ ఉంది అనుకుందాం. ఓకే, ఈ ఫీటస్ బ్లడ్ ఆల్సో పాజిటివ్. సో ఎప్పుడైతే ఫీటస్ బ్లడ్ గ్రూప్ పాజిటివ్ ఉండి RH పాజిటివ్ RBC ఎంటర్ ఇంటూ మెటర్నల్ సర్క్యులేషన్, ఫస్ట్ మనకి ఈ ఫీటస్ ఎప్పుడైతే పాజిటివ్ ఉందో ఫీటస్ బ్లడ్ గ్రూప్ ఏంటి, పాజిటివ్ బ్లడ్ గ్రూప్. ఓకే, సో దిస్ పాజిటివ్ బ్లడ్ గ్రూప్ ఫ్రమ్ ద అంటే ఫీటస్ నుంచి మెటర్నల్కి ఎంట్రీ అయింది అనుకున్నాం. ఓకే, సో పాజిటివ్ బ్లడ్ అనేది మెటర్నల్ బ్లడ్లోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు సో మెటర్నల్ బ్లడ్ ఆల్సో విల్ రియాక్ట్. ఈ పాజిటివ్ బ్లడ్ అనేది మెటర్నల్కి ఏ విధంగా యాక్ట్ అవుతుంది, యాంటీజెన్స్ లాగా అనిపిస్తుంది అనమాట. సో ఈ యాంటీజెన్స్ ఎప్పుడైతే మన బాడీలోకి ఎంట్రీ అవుతాయో సో మన బాడీ రియాక్షన్ ఏంటి, యాంటీబాడీస్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకి ఫీటస్ బ్లడ్ అనేది మెటర్నల్ బ్లడ్లోకి ఎంట్రీ కాగానే మెటర్నల్ బ్లడ్ విల్ ప్రొడ్యూస్ యాంటీబాడీస్. ఓకే, ఇనీషియల్గా అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనకి RH పాజిటివ్ బేబీ, ఫస్ట్ బేబీ అనుకున్నాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ RH పాజిటివ్ బేబీ ఎంటర్స్ ఇంటూ RH పాజిటివ్ ఫీటస్ రిలీజ్, లేకపోతే ఈ RH పాజిటివ్ బేబీ యొక్క RBC అనేది మెటర్నల్ బ్లడ్లోకి ఎంట్రీ అయినప్పుడు RH పాజిటివ్ RBCs ఎంటర్ ఇంటూ మెటర్నల్ సర్క్యులేషన్. ఇట్లా మెటర్నల్ సర్క్యులేషన్లోకి ఎంట్రీ అయినప్పుడు ఒకవేళ అంటే ప్రీవియస్గా మనకి ఈ యాంటీబాడీస్ అనేది మదర్లో డెవలప్ కాకపోతే, ఓకే, సో ప్రీవియస్గా మదర్లో ఈ యాంటీబాడీస్ డెవలప్ కాకపోతే ఏమవుతుందంటే అంటే నాన్ సెన్సిటైజ్డ్ మదర్ అంటారు. ఓకే, సో ఫస్ట్ టైం అంటే RBC ఎప్పుడైతే యాంటీజెన్స్ అనేవి అంటే ఫీటల్ ఆర్బీసీ ఎంటర్ ఇంటూ మెటర్నల్ మెటర్నల్ బ్లడ్లోకి కలిసినప్పుడు మెటర్నల్ బాడీ ఏం చేస్తుంది, యాంటీబాడీస్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఓకే, ఈ యాంటీబాడీస్ని ప్రొడ్యూస్ చేసిన అంటే ఇది ఒకవేళ ఫస్ట్ టైం అనుకుందాం. ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫస్ట్ టైం అంటే ఇంతకుముందు జరగలేదు, ఇప్పుడే జరిగింది అంటే సో మనకి ఈ యాంటీబాడీస్ ప్రొడ్యూస్ అవడానికి టైం పడుతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఫీటస్ మే నాట్ బి ఎఫెక్టెడ్ అంటే ఫస్ట్ బేబీ మే నాట్ బి ఎఫెక్టెడ్ అంటే మదర్ ఇంతకుముందు నాట్ సెన్సిటైజ్డ్, దట్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ as నాన్ సెన్సిటైజ్డ్ మదర్. ఓకే, సో
సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్. సెన్సిటైజేషన్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు RH పాజిటివ్ ఫీటస్ నుంచి RBC మెటర్నల్ బ్లడ్లోకి ఎంట్రీ అయ్యి మెటర్నల్ బ్లడ్ యాంటీబాడీస్ని ప్రొడ్యూస్ చేసి ఫీటస్ పైన ఎఫెక్ట్ చూపించడానికి పట్టే టైం అనమాట. ఇక్కడ ఇమ్మీడియట్గా మనకి ఫస్ట్ బేబీ పైన ఎఫెక్ట్ అనేది రాదు. ఓకే, సో ఎంత బ్లడ్ అనేది ఇక్కడ మిక్స్ అయింది దాన్ని బట్టి కూడా మనకి యాంటీబాడీస్ అనేవి డెవలప్ అవుతాయి. ఓకే, సో యూజువల్గా మనకి ఫస్ట్ బేబీ మే నాట్ బి ఎఫెక్టెడ్. ఇక్కడ డీసెన్సిటైజ్డ్ మదర్ లేదా నాన్ సెన్సిటైజ్డ్ మదర్ ప్రైమరీ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ అనేది ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ఫీటస్ ఫస్ట్ బేబీ విల్ నాట్ బి ఎఫెక్టెడ్, ఎస్కేప్స్ ఫ్రమ్ ద మదర్, గెట్ సెన్సిటైజ్డ్. అంటే మదర్ ఇంకా సెన్సిటైజ్ కాలేదు కాబట్టి సో ఫస్ట్ టైం ఇప్పుడు మనకి యాంటీజెన్స్కి అగైనెస్ట్గా యాంటీబాడీస్ని ప్రొడ్యూస్ చేసినా కూడా ఈ యాంటీబాడీస్ ఫీటస్కి రీచ్ అవ్వడానికి అంటే బ్లడ్లో ఉండిపోతే కానీ ఫీటస్కి రీచ్ కాదనమాట ఫస్ట్ బేబీలో. సో సెకండ్ బేబీలో నెక్స్ట్ అంటే ఒకవేళ మనకి ఫస్ట్ అబార్షన్ అయినా లేకపోతే మనం కార్డ్ బ్లడ్ కలెక్ట్ చేసిన అమ్నియోసింథసిస్ చేసిన ఇవన్నీ కూడా రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్. ఓకే, అప్పుడు కూడా మనం వీఆర్ సపోజ్ టు గివ్ యాంటీడీ. అండర్స్టాండ్? ఓకే, యూజువల్లీ వాట్ హ్యాపెన్స్, హౌ దిస్ RH ఇన్కంపాటబిలిటీ అక్కర్స్. సో మేజర్గా ఏంటంటే ఈ RH ఇన్కంపాటబిలిటీ అనేది ఓకే, సో ఎస్పెషల్లీ ద మదర్ ఈస్ హ్యావింగ్ నెగిటివ్ బ్లడ్ గ్రూప్. ఓకే, మదర్ నెగిటివ్ బ్లడ్ గ్రూప్ ఉంది, ఫీటస్ కూడా నెగిటివ్ బ్లడ్ గ్రూప్ అనుకోండి, నో ప్రాబ్లం అరైజెస్, ప్రాబ్లం అనేది ఉండదు. ఎప్పుడైతే మదర్ బ్లడ్ గ్రూప్ అనేది పాజిటివ్ ఉందో, ఎప్పుడైతే ఫీటల్ బ్లడ్ గ్రూప్ అనేది పాజిటివ్ ఉందో, మెటర్నల్ బ్లడ్ గ్రూప్ అనేది నెగిటివ్ అండ్ ఫీటల్ బ్లడ్ గ్రూప్ ఈజ్ పాజిటివ్. సో ఎప్పుడైతే ఈ ఫీటస్ యొక్క బ్లడ్ గ్రూప్ పాజిటివ్ ఉండి ఈ పాజిటివ్ ఉన్న బ్లడ్ అనేది మెటర్నల్ బ్లడ్లోకి సర్క్యులేట్ అయ్యి మెటర్నల్ బ్లడ్లోకి సర్క్యులేట్ అయితే మెటర్నల్ బ్లడ్కి ఇది యాంటీజెన్ లాగా పనిచేస్తుంది అనమాట. ఈ యాంటీజెన్ లాగా పనిచేయడం వల్ల మనకి మెటర్నల్ బాడీ ఏం చేస్తుంది, మెటర్నల్ బ్లడ్ ఏం చేస్తుంది అంటే దట్ విల్ ప్రొడ్యూస్ యాంటీబాడీస్. ఓకే, ఏదైనా మన బాడీలోకి యాంటీజెన్ ఎంట్రీ అయినప్పుడు మన బాడీ రియాక్షన్ ఎలా ఉంటుంది, యాంటీబాడీస్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది న్యాచురల్గా. సో ఇక్కడ కూడా మనకి యాంటీబాడీస్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. సో ఈ యాంటీబాడీస్ని ప్రొడ్యూస్ చేసినా కూడా అది ప్రైమరీ రెస్పాన్స్ ఇమ్మీడియట్గా సో ఫీటస్కి ఎఫెక్ట్ చేయలేదు అనమాట ఆ యాంటీబాడీస్. ఓకే, సో ఇమ్మీడియట్గా మనకి ఎఫెక్ట్ చేయదు కాబట్టి నెక్స్ట్ బేబీకి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అనమాట. అంటే ఇమ్మీడియట్గా ఒకవేళ ఇంతకు ముందే మనకి బ్లడ్ అనేది ఎంట్రీ అయ్యి యాంటీబాడీస్ అనేది డెవలప్ అయ్యి ఉంది, ఇప్పుడు ఫీటస్ మళ్ళీ గ్రో అవుతుంది, సేమ్ పాజిటివ్ బ్లడ్ ఉంది అనుకోండి, అప్పుడు మనకి ఫీటస్కి ఎగైనెస్ట్గా ఈ యాంటీబాడీస్ అనేవి పనిచేసి ఫీటస్లో మేజర్గా హీమోలైసిస్, బ్లడ్ అనేది డిస్ట్రాయ్ అయిపోతుంది, RBC అనేది డిస్ట్రాయ్ అయిపోతుంది, హీమోలైసిస్ విల్ టేక్స్ ప్లేస్. ఓకే, సో సెన్సిటైజ్డ్ మదర్ అంటే ఇంతకు ముందే మనకి ఈ యాంటీబాడీస్ అనేవి మదర్ బ్లడ్ నుంచి ప్రొడ్యూస్ అయితే దట్ ఈస్ కాల్డ్ సెన్సిటైజ్డ్ అంటాం. నాన్ సెన్సిటైజ్డ్ అంటే ఇప్పుడే మనకి ఫీటల్ బ్లడ్ నుంచి యాంటీజెన్స్ అనేవి మదర్ బ్లడ్లోకి ఎంట్రీ అయ్యి మదర్ బ్లడ్ యాంటీబాడీస్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఈ యాంటీబాడీస్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి ఎఫెక్ట్ చూపించడానికి టైం పడుతుంది. సో అది ఇమ్మీడియట్గా జరగదు కాబట్టి సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే ఎఫెక్ట్ అనేది ఫస్ట్ బేబీ, యూజువల్గా ఫస్ట్ బేబీ ఎస్కేప్ అవుతుంది బై ద టైమ్ దే ప్రొడ్యూస్ యాంటీబాడీస్. మళ్ళీ యాంటీబాడీస్ ప్రొడ్యూస్ చేసినా కూడా మళ్ళీ ప్లెసెంటల్ బ్యారియర్ని క్రాస్ చేసుకొని వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే సో ఫస్ట్ బేబీ విల్ బి సర్వైవ్డ్. యూజువల్లీ ఫస్ట్ బేబీ సర్వైవ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మనకి RH పాజిటివ్ ఫీటస్, ఇక్కడ RH నెగిటివ్ ఫీటస్, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, సో ఇఫ్ RH పాజిటివ్ RBC ఎంటర్స్ మెటర్నల్ సర్క్యులేషన్, మదర్ ఇంతకు ముందే సెన్సిటైజ్ అయ్యింది, సెకండరీ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్, ఇక్కడ ప్రైమరీ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ అంటే నాట్ సెన్సిటైజ్, ఫస్ట్ టైం మదర్ ఎక్స్పోజ్ అవుతున్నట్లు. ఓకే, సో ఇక్కడ మదర్ ప్రీవియస్లీ సెన్సిటైజ్డ్, సెకండరీ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్, ఇక్కడ ఐసో యాంటీబాడీ IgG అనేది ఫామ్ అయ్యి ఇట్ క్రాసెస్ ఫీటస్ అండ్ లీడ్స్ టు హీమోలైసిస్. ఓకే, సో ఇక్కడ మెటర్నల్ బ్లడ్ అనేది ఫీటల్ ప్లెసెంటాని క్రాస్ చేసి ఫీటల్ బ్లడ్లోకి ఎంట్రీ అయిపోయి ఈ యాంటీబాడీస్ సో ఫీటల్ బ్లడ్ని ఏం చేస్తాయి, డిస్ట్రాయ్ చేస్తాయి అనమాట, హీమోలైసిస్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఫస్ట్ టైం ఇంతకు ముందే మనకి ఈ RH పాజిటివ్ బేబీ వల్ల యాంటీబాడీస్ అనేవి డెవలప్ అయినాయి ఇట్లా ప్రైమరీ రెస్పాన్స్ వల్ల. ఓకే, ఈ డెవలప్ అయిన యాంటీబాడీస్ ఎఫెక్ట్ చూపించేలోపు మనకి ఇక్కడ బేబీ ఎస్కేప్ అయిపోయింది ఫస్ట్ బేబీ. ఓకే, ఇక్కడ ఈ సెకండరీ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ వల్ల మనకి ఐసో యాంటీబాడీస్ అంటే IgG ఏం చేస్తుందంటే ఈ యాంటీబాడీస్ ఇట్ విల్ క్రాస్ ద ప్లెసెంటల్ బ్యారియర్ ఎంటర్స్ ఇంటూ ఫీటస్. ఓకే, సో ఈ యాంటీబాడీస్ ఎప్పుడైతే ఫీటస్ లోపలికి ఎంట్రీ అవుతుందో సో ఫీటస్ లోపలికి ఎంట్రీ అయినప్పుడు ఏం చేస్తుంది, నెగిటివ్ అండ్ పాజిటివ్ వల్ల హీమోలైసిస్, మొత్తం RBC ఆఫ్ ద ఫీటస్ విల్ డిస్ట్రాయ్. ఓకే,
So this is about RH incompatibility. How the RH incompatibility occurs. So once again I will explain. Please try to understand. So first initial ga manaki positive husband and negative mother. Okay. So negative blood group mother, positive blood group father. If the fetus is negative, ikkada problem ledu. So ikkada fetus ki positive blood group undi anukundam. సో ఈ ఫీటస్ బ్లడ్ గ్రూప్ అనేది మెటర్నల్ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్లోకి ఎంట్రీ అయినప్పుడు ఫీటల్ బ్లడ్ గ్రూప్ లేదా ఫీటల్ బ్లడ్ అనేది మెటర్నల్ సర్క్యులేషన్లోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, మెటర్నల్ బ్లడ్ విల్ ప్రొడ్యూస్ ఇఫ్ ద RH పాజిటివ్ RBCs ఎంటర్ ఇంటూ మెటర్నల్ సర్క్యులేషన్ నాన్ సెన్సిటైజ్డ్ మదర్ ప్రైమరీ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్. ఓకే, ఇక్కడ నాన్ సెన్సిటైజర్ మదర్ ఏం జరుగుతుంది, ఇక్కడ ప్రైమరీ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, అంటే ఇక్కడ యాంటీబాడీస్ అనేవి డెవలప్ అవడం స్టార్ట్ అవుతుంది. బట్ బై ద టైం ఇక్కడ ఫీటస్ ఏమవుతుంది, అన్ఎఫెక్టెడ్, ఈసారికి ఎఫెక్ట్ కాదనమాట, ఎస్కేప్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఎస్కేప్ అయింది ఫీటస్, ఫస్ట్ బేబీ. ఇక్కడ మదర్ సెన్సిటైజ్ అయిపోయింది. ఓకే, ఇఫ్ మదర్ గెట్స్ సెన్సిటైజ్డ్ ప్రైమరీ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ తర్వాత మళ్ళీ మనకి సెకండరీ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఈ సెకండరీ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ తోటి ఈ యాంటీబాడీస్ అనేవి సెకండ్ టైం బేబీ ఉన్నప్పుడు మనకి ఈ ఫీటస్ అనేది ఐజీజీ కూడా మనకి ప్లెసెంటల్ బ్యారియర్ని క్రాస్ చేసి ఫీటస్కి ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. దానివల్ల మనకి ఫీటల్ ఆర్బీసీ మొత్తం డిస్ట్రాయ్ అయిపోతుంది. హీమోలైసిస్ విల్ టేక్స్ ప్లేస్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ RH incompatibility.